بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی خبر ہے اور یہ ایک ایسی تہلکہ خیز خبر ہے، یعنی کہ آ بیل مجھے مار والا حساب ہے۔ حکومت نے اپنے خلاف خود ہی چارج شیٹ جاری کر دی ہے، اور یہ چارج شیٹ کبھی حکومت جاری نہ کرتی، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی برائیاں منظر عام پر لے کر آئے، لیکن کرتے کیا نہ کرتے۔ ہاں جی، آئی ایم ایف کا ڈنڈا تھا، تھبنچو نہیں ملنا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ میں اگلے مہینے ہمارا 1.2 ارب ڈالر کی قسط کا معاملہ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب آپ کے اندر، آپ کے ملک میں، آپ کے سرکاری اداروں میں جو گورننس کے معاملات ہیں، کرپشن کے معاملات ہیں، احتساب کے معاملات ہیں، انصاف کے معاملات ہیں، اس کے بتائیے تو صحیح، معلومات دیجئے تو صحیح، آگے آئیے تو صحیح، فرمائیے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کے اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ کچا چٹھا کھول دیا وزارت خزانہ نے، اور یہ شرط تھی ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل، آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ یہ سارا سودا، یہ ساری رپورٹ ہمارے تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس کی روشنی میں حکومت نے، بلکہ وزارت خزانہ، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ یہ جاری کی، اس نام سے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ۔ وہ ہے نا آج کل اسلام آباد ڈائگناسٹک، ریپڈ ڈائگناسٹک ہے، جو بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ مختلف، کوئی شوگر ٹیسٹ کرا رہا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ کرا رہا ہے۔ یہ اسی طرح یہ کرپشن کے ٹیسٹ کے لیے، احتساب اور گورننس کے ٹیسٹ کے لیے یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ اور اس رپورٹ میں چیدہ بات بتاؤں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چیدہ باتیں اس رپورٹ کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ حکومت کی اپنے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ہاں جی، حکومت کی اپنے خلاف چارج شیٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کرپشن پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ وزارت خزانہ خود کہہ رہی ہے۔ ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب، اس میں خامیاں ہیں، عدالتی نظام میں سنگین خامیاں ہیں، طاقتور گروہ کی کرپشن سب سے خطرناک قرار دی گئی ہے۔ طاقتور گروہوں کی کرپشن سب سے خطرناک قرار دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہ کرپشن کا درینہ مسئلہ ملکی ترقی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے بار بار قرض کے باوجود، یہ بھی اعتراف جرم ہے، یہ جملہ بڑا غور کیجئے گا، قیمتی ہے۔ آئی ایم ایف سے بار بار قرض کے باوجود بنیادی مسائل برقرار ہیں، اور ہمارے جو عوام ہیں، پاکستانی عوام، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ معیار زندگی میں ہمسایہ ملکوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پھر ایک اور اعتراف جرم ہے، اب آپ دیکھ لیجیے، یہ تو شہباز شریف کے اوپر بھی چارج شیٹ ہے، یہ تو شہباز شریف کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور اس میں ہے کہ حکومتی فیصلہ سازی میں شفافیت کی کمی سنگین مسئلہ ہے۔ اینٹی کرپشن اداروں کی کمزور کارکردگی سے احتساب کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ غیر مستقل اور غیر منصفانہ احتساب سے اداروں پر عوام کا اعتماد کم ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ میں نیب سمیت اینٹی کرپشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بااختیار اور جدید بنانے کی سفارش بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا کہ اگر ان سفارشات پر عمل ہو جائے، یہ اب آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرپشن ختم ہو جائے، ٹیکس نظام بہتر ہو جائے، احتساب صحیح ہو، شفافیت ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی میں 5 سے 5.6% اضافہ ہو جائے گا، 5 سے 5.6% اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ معاشی جو پالیسی سازی ہے، اس میں سٹیک ہولڈرز کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ معیشت سے جو متعلق فیصلے کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی اس میں سٹیک ہولڈرز کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورننس کی جو کمزوریاں ہیں کرپشن کے مواقعوں کو بڑھا رہی ہیں، اور یہی کرپشن جو ہے وہ منصفانہ مقابلے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ 1.11% کاروباروں، بزنس جتنے بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 11.1% کاروباری افراد نے کرپشن کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔
कारोबारी अफराद में, मुआशी तरक्की में, और जनूबी एशिया का औसत 4.7% पाकिस्तान की सूरत हाल को बदतर करार देता है। और ये भी है क्योंकि करप्शन से मुतल्लक बार बार जिक्र हो रहा है कि इसकी वजह से सरकारी खर्च गैर मुअस्सर, टैक्स कम और अदालती एतमाद भी मुतासर हुआ है। फिर सरकारी इदारों में जवाबदेही का मुअस्सर निज़ाम ही मौजूद नहीं है। मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग निगरानी में संगीन खामियां हैं। पेचीदा कवानीन नई सरमायाकारी की राह में रुकावट है। और हुकूमती रिपोर्ट में शफाफ और वाज़ेह कारोबारी कवानीन लाने की सिफारिश की गई है। फिर ये भी कहा गया कि गैर मुल्की तजारत के जो ज़वाबित हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, इनको नरम करने की ज़रूरत है। हुकूमती पाबंदियों से जो निजी शोबा है वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और जो सरकारी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जामे इस्लाहात की जो तजवीज़ है वो भी दी गई है। ओपन डाटा निज़ाम लाया जाए, पॉलिसी साजी में अवामी शमूलियत की भी सिफारिश की गई है। ये खुद कह रही है वजारत खजाना, हुकूमत कह रही है। किससे? हुकूमत से कह रही है। क्या बात है। फिर कारोबारी जो रेगुलेशन है उसको कहा कि उसको मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। गैर मुल्की तजारत के जो ज़वाबित हैं उसमें बुनियादी इस्लाहात की सिफारिश की गई है। निजी शोबे को ज़्यादा इख्तियारात देने और हुकूमती मुदाखलत कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और यह भी कहा गया कि अगर करप्शन कम कर लेंगे तो बेहतर, और अगर करप्शन कम करनी है तो फिर गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। ये इतराफ़ जुर्म है, करप्शन का इतराफ़ जुर्म है, नाकस गवर्नेंस का इतराफ़ जुर्म है। और ये जो रिपोर्ट है ये IMF का जो $7 अरब का प्रोग्राम है ना, कर्ज प्रोग्राम, ये उसका हिस्सा है। अब आप मेरी बात समझ गया ना, ये उसका हिस्सा था, ये उनकी डिमांड थी। ठीक है जी, क्योंकि IMF आलमी बैंक ने 8 माह में करप्शन का और गवर्नेंस का जायजा लिया है। और अब उन्होंने कहा कि हुकूमती इकदाम से वैसे तो ये दावा करते हैं ना जी कि मईशत में इस्तेहकाम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, प्राइमरी हमारा जो सरप्लस हो गया है, करंट अकाउंट सारा सरप्लस हो गया है, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है, महंगाई में कमी हुई है, ये हुकूमती दावे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद हुकूमत कह रही है कि जनाबे वाला IMF को बता रही है, और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रिपोर्ट पेश हो रही है, खुद उनको ये बता रहे हैं कि जनाबे आला हमारे यहाँ सिस्टम में खराबियां हैं। और जितनी मरतबा इस रिपोर्ट में करप्शन का जिक्र किया गया है इससे साफ नजर आता है कि करप्शन सिस्टमाइज है, निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। और वो सिर्फ किसी एक वजारत या एक इदारे की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि यार ये हर जगह पे मौजूद है, हर शोबे में मौजूद है। और इस करप्शन की वजह से जो पूरा गवर्नेंस का ढांचा है वो मलिया मेट हो चुका, जमीन बोस हो चुका है। और एक हैरत अंगेज बात जो आप देखिए ना, ये बहुत बड़े, जहां माफियाज की बात करते हैं और इसमें जिक्र है कि जनाब कि जो ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ताकतवर ग्रोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार। ये वो ताकतवर ग्रोह हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, सियासत में हैं, अपोजिशन में हैं, सनतकार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गुजरा, ताकतवर ग्रोह यानी कि डॉन, माफियाज, कोई पूछने वाला नहीं उनको। ये इतराफ है कि आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते, ये इतराफ जुर्म है कि आप उनको पकड़ नहीं सकते, कटहरे में नहीं ला सकते, एहतसाब के कटहरे में नहीं ला सकते। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। फिर आप 25 करोड़ अवाम हैं, टैक्स का निजाम आपके सामने है। अभी भी कितने लोग टैक्स देते हैं? 20 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख जो टैक्स देते हैं। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदा देता है, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं। वो हर साल वो करते हैं, नए इतने आगे टैक्स दहिंदगान इतने हो गए। कहाँ? वो सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, शो कुछ भी नहीं करते। उसमें भी खामियां हैं, उसमें भी करप्शन है। बहरहाल ये हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। ये रिपोर्ट IMF को दे के IMF अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये हुकूमत की ये रिपोर्ट हुकूमत की अपने खिलाफ
بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اپنا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد.